సత్యమేవ ఈశ్వరో లోకే సత్యం పద్మాశ్రితా సదా. సత్యం పరహితే యస్య సత్యం నాస్తి పరమం పదం. సత్యం నాస్తి పరమం పదం. ప్రేమ స్వరూపులారా, embodiments of love. ఈశ్వరునకు సత్యమే సిరి సంపదలు. Truth constitutes the plenty and prosperity of the divine, Ishvara. భోగ భాగ్యములు అతన్ని ఆశ్రయించినటువంటి వస్తువులు. All the pleasures and the affluence are after him. సత్యమునకు మించినటువంటిది ఈ జగత్తునందు మరొక వస్తువు లేదు. In this world, there is nothing beyond the truth. నీతి నిజాయితీలు కలిగినటువంటి స్థానంలో మృత్యుదేవుడు కూడాను భయపడిపోతుంటాడు. Even death is afraid to approach any person with morality and honesty. సత్యానికి మించినటువంటి శక్తి మరొకటి లేదు. There is no mightier power than truth. సత్యమే సర్వశక్తిమయము. Truth is all powerful. సర్వశక్తిమయమైనటువంటి సత్యము సర్వ మానవుల యందు కూడాను అగమ్యగోచరంగా నిలిచి ఉన్నది. This all-powerful truth is present, latent in everyone. సత్యం సర్వభూతాంతరాత్మ. Truth is present in all of the beings. సత్యమే దైవము. Truth is God. సత్యమే ఎక్కడ ఉన్నది? Where is the truth? ఇక్కడనే. It is here. ఎక్కడ చూచినా ఉన్నది సత్యం. Truth is present everywhere. సత్యం లేని స్థానము, సత్యము కాని పదములు జగత్తులో కానరావు. In this world, you don't find any material or any place where there is no truth. సత్యమే సర్వ సంపదలకు మూల కారణం. Truth is the foundation for all prosperity. ఇట్టి సత్యాన్ని ఈనాటి మానవుడు విస్మరించడం చేత అనేక కష్టములకు, దుఃఖములకు, విచారములకు గురి అవుతున్నాడు. Since man has forgotten this truth, he is passing through the experiences of sadness, misery, troubles and ఈనాటి problems. దేశం యొక్క పరిస్థితి అల్లకల్లోలముగా ఉండటం కారణమేమిటి? What is సత్యాన్ని విస్మరించటమే. the reason behind the agitations in this country is this: it has forgotten truth. సత్యము, మొరాలిటీ అనగా నీతి, ఇవి రెండు కూడాను ట్విన్స్. Truth and morality are the twins. కనుకనే నీతి నిజాయితీలు నిజమైనటువంటి యొక్క సోదరులోని. The truth and morality are true brothers. నిన్నటి దినము నిజాయితీని గురించి చెప్తామనుకున్నాం, కానీ నీతిని మాత్రమే బోధిస్తూ వచ్చాం. Yesterday, you have been taught about this morality and the integrity is నీతి left. మానవునకు ప్రధానమైనటువంటి ఖ్యాతి. It is niti morality that brings you khyati, reputation. ఈ ఖ్యాతి మాత్రమే కాదు, నీతి మానవ జాతి యొక్క ప్రాణము. In fact, niti morality is that makes you belong to this human society, jati. ఇట్టి మానవ జాతికి నీతి నిజాయితీలే ప్రధాన ప్రాణకోశములు. The life breaths
life principles for humanity are these two: niti, morality, nijayati, the honesty. కనుక సత్యరూపమైనటువంటి యొక్క దైవమును సాక్షాత్కరింప చేసుకోవటమే మానవుని ప్రధాన కర్తవ్యము. Man's main responsibility lies in enjoying the manifestation of the divine who is truth. ఇట్టి దైవత్వాన్ని పొందేటువంటి యొక్క మానవుడే నిజమైన మానవుడు. You can call yourself a true human if you attain divinity. నీతి కలుగు జాతి నిజమైన జాతిరా, వినుడు భారతీయ వీరసుతుడా. Son of Bharat, listen to this truth. It is only true human society that has known, practiced morality. సత్యం నాస్తి పరో ధర్మ అని మను చక్రవర్తి ఈ సత్యాన్ని గురించి ఎన్నో విధములు కూడాను ప్రబోధిస్తూ వచ్చాడు జగత్తుకు. Emperor Manu taught the mystery of truth in different ways, telling that it is highest. There is no other path greater than truth. సత్యమునందుండి సర్వం సృజించే. From the point of truth, he created the entire universe. సత్యమునందు అడగే సర్వ సృష్టి. The whole creation merges back into the truth. సత్యమహిమలేని స్థలమేది కనుకున్న. You do not find any place where there is no truth. శుద్ధ సత్వమిది చూడరయ్యా. It is the pure, unsullied truth itself. ఇట్టి సత్యస్వరూపుడైనటువంటి దైవత్వాన్ని ఈనాడు మానవుడు విస్మరించడమే కాక కేవలము పూర్తి మర్చిపోయే స్థితికి వచ్చాడు. He has forgotten the divine, the very personification of truth, and he has totally forgotten the entire principle of divinity. సత్యాన్ని మర్చినటువంటి మానవుడు నిత్యత్వాన్ని పొందలేడు. Man who has forgotten truth can never attain the state of దైవత్వాన్ని eternity. అసలు ఇంతకంటే పొందలేడు. He can never attain reach divinity. కనుక సత్యాన్ని మరవకూడదు. So never forget truth. ఇటు సత్యతత్వమును ప్రబోధించే నిమిత్తము దైవమే సాక్షాత్కరిస్తుంటాడు. God incarnates to teach the principle of truth. ప్రాచీన కాలపు నందు రాజులందరూ కూడాను సత్యాన్ని అనుసరించి పాలిస్తూ వచ్చారు రాజ్యములు. In ancient times, kings ruled their kingdoms following the principle of truth. అందులో ప్రధానమైనటువంటి హరిశ్చంద్రుడు సత్యమే ప్రాణముగా తీసుకున్నాడు. Harishchandra Emperor considered truth as his very breath. భార్య బిడ్డలను అమ్ముకొని కూడాను సత్యానికి తన జీవితాన్ని అంకితం చేశాడు. He has dedicated his life to truth that made him even to sell out his wife and child. రాజ్యాన్ని కూలదొక్కుని దివ్యత్వమైనటువంటి సత్యానికి ప్రాణం నందించాడు. He lost his kingdom and surrendered to the divinity. ఈ సత్యమే నాకు నిజమైనటువంటి రాజ్యము అన్నాడు. He considered truth as his very kingdom. ఈ సత్యరాజ్యమే లేకుండా నేను ఒక రాజునే కాదు. Without this kingdom of truth, I cannot call myself an emperor. కనుక ఈ సత్యము నిమిత్తమై సర్వమును నేను త్యాగం చేస్తానన్నాడు. He was prepared to sacrifice everything for truth. సత్యం నాస్తి పరో ధర్మ. దీనికి మించినటువంటి ధర్మం లేదు నాకు. There is no other dharma higher than that of Satya, truth. కనుక సత్యమే మానవులకు ప్రాణస్వరూపము. Therefore, truth is the very life of man. నీతి నిజాయితీలు రెండింటి యొక్క ఏకత్వమే మానవత్వం యొక్క పవిత్రత. The sanctity of human life lies in the combination of morality and integrity. ఈ సత్యం బాహ్యమైనటువంటి యొక్క శక్తులతో ప్రాప్తించినటువంటిది కాదు. These cannot be obtained by worldly things. లౌకికమైన భౌతికమైన ప్రాప్తమైనటువంటి యొక్క శక్తులతో పాటుపడి అనేక విధములుగా సత్యమును కోల్పోతున్నారు ఈనాటి మానవుడు. Man today, he has lost truth following the worldly, physical pursuits. పూర్వము హిరణ్యాక్షుడు, హిరణ్యకశిపుడు, రావణుడు, కుంభకర్ణుడు, దుర్యోధనుడు, దుశ్శాసనుడు ఇత్యాది మహావీరులందరూ కూడాను సత్యాన్ని విస్మరించడం చేతనే తాము అట్టి గతికి పొందగలిగారు. Hiranyaksha, Hiranyakasipu, Ravana, Kumbhakarna, Duryodhana, Dusyasana,
have forgotten truth and have ruined themselves because they have lost వీరందరూ the truth. సామాన్యమైనటువంటి వ్యక్తులు కాదు, They are not ordinary people. గొప్ప మేధావులు, They are intellectuals. గొప్ప పండితులు, They are scholars. గొప్ప తెలివితేటగల వారు. They are highly intelligent. అయినప్పటికీ Yet, నీతి నిజాయితీలు రెండు కూడాను కోల్పోవడం చేతనే తాము సర్వస్వమును కోల్పోయారు. as they have no morality and integrity, they lost everything. కనుక బాహ్యమైనటువంటి యొక్క శక్తుల కోసం మనం పాటుపడనక్కర్లేదు. We don't need to struggle for externals. నేడు రావచ్చు, రేపు పోవచ్చు. You may attain them today and lose tomorrow. కానీ పోయేటువంటిది కాదు సత్యము. Truth will never leave you. ఒక్క పర్యాయం మానవుని యందు ప్రవేశించిన ఏమాత్రం కూడా నువ్వు కదిలేటువంటిది కాదు. When once truth gets into your life, it will never అట్టి forsake కదలక మెదలక స్థిరమైనటువంటి ఒక తత్వాన్ని ప్రబోధించి మానవత్వాన్ని కాపాడేటువంటిది సత్యం ఒక్కటే. It is only truth that will protect you and uphold you because it is changeless, unwavering and steady. సర్వ సౌఖ్యములు, సర్వ సదుపాయములు, సర్వ భోగ భాగ్యములు కూడా సత్యము నుండి ఆవిర్భవిస్తాయి. Out of truth you can have all conveniences, comforts, pleasures and plenty and prosperity. కనుక బాహ్యమైన లౌకికమైన ప్రాకృతమైనటువంటి యొక్క సౌభాగ్యముల నిమిత్తమై మనం ప్రాకులాడనక్కర్లేదు. You don't need to struggle hard for all the external, ephemeral, fleeting joys and pleasures of నిత్య the world. సత్యమైనటువంటి యొక్క పవిత్రమైనటువంటి యొక్క నీతి నిజాయితీలను మనము ఈనాడు కాపాడాలి. What we have got to protect today is that eternal principle, the sacred twins of Niti and Nijayati, కేవలం morality and సమాజములకు కూడాను integrity. ఈ నీతి నిజాయితీలను మనం ప్రబోధించాలి. We have to propagate these two principles of morality and తాత్కాలిక సుఖము integrity. నిమిత్తమై మనము సత్యాన్ని మర్చిపోతున్నాము. We are forgetting truth, expecting temporary happiness. ధర్మాన్ని విస్మరిస్తున్నాము. We are forgetting the righteous. సత్యం ఎక్కడ ఉండునో ధర్మం అక్కడ అనుసరిస్తూ ఉంటుంది. Where there is truth, dharma will follow. ఈ ధర్మం అనేటువంటిది సత్యానికి సరైనటువంటి మిత్రులు. Dharma is the true friend of Satya, truth. సత్యం నాస్తి పరో ధర్మః అని. There is no other thing beyond truth. దీనికంటే మించినటువంటిది మరొకటి లేదు ధర్మం. There is no other dharma, other path కనుక beyond truth. మానవుడు జన్మమెత్తిన తర్వాత సత్యాన్ని పాలించడానికి, సత్యాన్ని నడుచుకొనుటకు తగిన కృషి చేయాలి. Having been born as a human being, one has to tread along the path of truth. ఈనాటి మానవుడు సత్యమును పూర్తి విస్మరించి ధర్మమన్నది ఏమిటో గుర్తించుకొనక నీతి నిజాయితీలకు స్వాగతం చెప్పి కొన్ని విధమైనటువంటి యొక్క సుఖాలను పొందాలని ప్రయత్నిస్తున్నాడు. Man today has forgotten what truth is, what righteousness is. He is not proceeding along righteousness and morality. సత్యమును కోల్పోయినటువంటి వాడు నీతిని ఏమాత్రం కూడా నువ్వు పొందలేడు. The one who has lost truth can never have morality. ఇట్టి నీతిని పొందవలన నిజాయితీని ముందు ఉంచుకోవాలి. To be moral, one has to keep up the integrity. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. ఈనాటి యువకులు Modern youth, నీతి నిజాయితీలను ప్రధానమైన లక్ష్యం నందు ఉంచుకొని వాటి నిమిత్తమైన ప్రాణములను అర్పితం గావించి జీవితమంతా ఇక్కడను నీతి నిజాయితీలతో మనము జీవించుటకు ప్రయత్నించాలి. modern youth should determine to live along these two lines of morality and integrity, and should be even prepared to dedicate their lives. సత్యమునే మనం మర్చితిమా సర్వమును కూడా నువ్వు వదలని వారవుతావు. When once you forget truth, it amounts to forgetting the rest. కనుక సత్యమునే మనము కాపాడుకోవాలి. So we have to safeguard this truth. చంద్రమతిని తీసుకొని గంగానది తీరం లోపల హరిశ్చంద్రుడు ప్రయాణమవుతున్నాడు. Harishchandra was proceeding along the shore of Ganga along with Chandramukhi. చంద్రమతి, ఈ ప్రవాహంలో నిన్ను ఏ విధంగా నేను దాటించాలి అని విచారించాడు. Harishchandra was inquiring as to how to help Chandramati to ఆ cross the ధర్మపత్ని river. అయినటువంటి చంద్రమతి చెప్పింది, Wife Chandramati said, సత్యమునకై మనం అర్పితం గావించాము, సత్యమునకై మనం ప్రాకులాడుతున్నాము. సత్యాన్ని మనం వదలినప్పుడు ఇది మనల్ని ముంచి వేస్తుంది. సత్యాన్ని సాధించటమా గట్టుకు చేరుతామన్నది. Chandramati wife said to her husband, we follow truth, we have dedicated our life to truth. When once we forget truth, we get ourselves drowned in the river. మన జీవితమంతా కూడా సత్యానికి అర్పితం చేశాం. We have dedicated our entire life to truth. కనుక మనకు భయం ఎందుకు?
Why should we fear? భయపడనక్కర్లేదు. We don't need to fear. ఆ సత్యమే మనము దాటిస్తుంది. The truth will help us to cross సత్యమే this మనకు river. రక్షిస్తుంది. Truth will protect us. కనుక మీరు ధైర్యంగా ఉంటుండండి అని పతికి ధైర్యాన్ని బోధించింది ఈ సతీమణి. The wife helped her husband to pick up courage and strength at that moment. ఆనాటి సతిపతులు ఇట్టి పవిత్రమైనటువంటి యొక్క సత్య ధర్మములందు జీవితాన్ని గడపడం చేతనే ఆనాడు సత్య హరిశ్చంద్రుడు అనేటువంటి పేరు సార్థకంగా నిలుచుకున్నాడు. In fact, the name Satya Harishchandra is so befitting because they followed Satya and Dharma. కనుక మనం సత్యాన్ని పాటించుటకు తగినటువంటి కృషి చేయాలి. We should make every effort to follow truth. ఆడిన మాట తప్పకూడదు. We should never go back the promise given. అది ఏ సత్యమునకు భౌతికమైనటువంటి యొక్క అర్థము. That is the worldly sense of the term truth. కనుకనే తన యొక్క గురువు అయినటువంటి ఒక కృపాచార్యుడు వచ్చి బలిచక్రవర్తికి, నాయన వచ్చినటువంటి వాడు సామాన్యుడు కాదు. The preceptor came and said, the one who came to receive the నిన్ను offering దానం is not అడిగేటువంటి ordinary వాడు one. సామాన్యమైనటువంటి బ్రాహ్మణుడు కాదు. The one who is asking is not an ordinary Brahmin. సాక్షాత్ సత్యస్వరూపుడే. He is the very personification of divine. కాబట్టి నీవు మాటని ఇవ్వవద్దు అన్నాడు. So don't make any promise, said the preceptor. దానికి నవ్వినాడు బలిచక్రవర్తి. Emperor Bali smiled. ఇచ్చిన మాటను తప్పించుకోవటము ఇది ఏమైనా సహజమా? Is it natural? రాజుల యొక్క ధర్మమా? Is it the right వ్యక్తుల యొక్క పవిత్రత? Is కాదు it కాదు. being sacred there? No. మానవుని యొక్క వ్యక్తిత్వాన్ని కాపాడుకునే నిమిత్తమై సత్యత్వాన్ని మనం కాపాడుకోవాలి. To keep up the human value, one must uphold the principle of truth. కనుక నేను సత్యము తప్పను. Therefore, I will never give up truth. గురువాజ్ఞను నేను మీరుదును కానీ నేను ఆడిన మాట తప్పను. I would rather disobey the command of my preceptor, but I will never give up truth. మాట ఇచ్చి బొంకిపోవటము ఇది రాజుల యొక్క కర్తవ్యం కాదు. It's not expected of a king to go back to the promise given. అట్టి పవిత్రమైన సత్యాన్ని తాను కాపాడుతూ వచ్చాడు. He was protecting such sacred truths. ఇంకా పాండవులు ఎందుకు కూడాను Among Pandavas, సత్య స్వరూపుడైనటువంటి ధర్మజుడు Dharmaja, the personification of truth, ఎలాంటి పరిస్థితులు ఎందైనా కూడాను సత్యాన్ని తప్పిపోయేటువంటి వాడు కాదు. under any circumstances, he never transgressed the truth. 5 మంది పతులు పవిత్రమైనటువంటి హృదయాలతో కూడి సభలో కూర్చొని ఉండగా తన యొక్క సతిని దుర్యోధనుడు అనేక రకముగా పరాభవించేశాడు. With all the 5 husbands are seated over there, in the open court, the wife was humiliated. అప్పుడు ధర్మరాజు చెప్పాడు, Dharmaja said, మనం ఓడిపోయినాం, we have lost. మనం వారికి బానిసలమైనాం. Now we have ఇప్పుడు surrendered మనం to ఈ them. క్రోధమును కానీ తాపమును కానీ లేక విచారమును కానీ దేశమును కానీ సాధించడము రాజుల యొక్క లక్ష్యం కాదు. It is not the quality of a king to go after avarice or envy or hatred at the time. కనుక సోదరులారా శాంతిని వహించండి. He pacified his brothers. అప్పుడు ద్రౌపది చెప్పింది, Then Draupadi started telling, పతి నీ husband, యొక్క సత్యమే నన్ను ఈ విధమైనటువంటి శాంతాన్ని ప్రబోధించింది. it is your truth that is responsible for ఈ me. సమయంలో ఈ శాంతమే నాకు లేకుండా నేను ఏ గతి పట్టి ఉండేదాన్ని. Had I not been peaceful, my situation is unimaginable. కనుక నీ సత్యమే సర్వులను కాపాడుతూ ఉండాలి. Your truth will be protecting every one of us. ఈ కౌరవులు దుర్మార్గులే, Kauravas are wicked. దుష్టులే. They are bad people. కానీ తెలిసి కూడాను మనము వారితో జూదమాడటము మన తప్పే. It's our mistake to get into this gambling knowing fully well they are rogues. కనుక మనము రాజులు చేయరాని పని చేస్తాం కనుకనే అనుభవించలేనటువంటి బాధలు అనుభవిస్తున్నాం. As we have done that what we are not supposed to, we are ఈ suffering. విధంగా now. ఆనాటి సతులు కూడాను పతులకు ఎంతనో బోధించేటువంటి వారు. That was the teaching of a wife in the olden times to husband. ఇలాంటి సత్యపతులు ఉండటం చేతనే పవిత్రమైన భారతదేశము అనాది కాలం నుండి కూడాను సత్యస్వరూపమైనటువంటి యొక్క జీవితాన్ని ప్రకాశిస్తూ వచ్చింది. Because of such householders of those days, the entire country shined with truth. తన యొక్క కుమారులను చంపినటువంటి యొక్క అశ్వత్థామ వచ్చాడు.
Ashwatthama who killed sons, అతన్ని చేతులు పట్టుకొని ప్రార్థిస్తూ ఉండాలి ద్రౌపది. Draupadi catching hold of the hands of Ashwatthama, she was Swami. praying, Swami, ఉద్రేకమున రారు, they have not come here out of anger. శస్త్రధరులై యుద్ధావనిండేరు, They are not here in the battlefield with the weapons. కించిత్ ద్రోహమును నీకు చేయరు, They have not harmed you. బలోచ్చేకముతో చీకటిని భద్రాశక్తులు సంహరింప అకటా నీ చేతులు ఎట్టాడను అని ప్రార్థిస్తుండాలి. She went on pleading with him, telling that they have not harmed you, they are fast asleep in the midnight, yet you have come prepared to kill them. ఆ ప్రార్థనలు విన్నటువంటి భీమునికి కండలు ఉడికినాయి. In fact, Bhima was full of fury and anger. ఇలాంటి దుర్మార్గుని ప్రార్థించటమా? Is it necessary to pray to such a wicked కుమారులు man? నిద్రించేటువంటి కుమారులు గొంతులు కోసినటువంటి దుర్మార్గుని మనం క్షమించటమా? Are you going to forgive the person who has beheaded your son? క్షమించకూడదు. You should now pardon him. వీన్ని ఏమాత్రమైన కూడాను క్షమించక వీన్ని సంహరించి పంపించాలనింది. You should not pardon him, you should kill him right now, says Bhima. అప్పుడు ద్రౌపది కూడా ఎంత బోధ చేసింది. What a teaching that Draupadi gave at పతి that moment. విశ్వస్తుత్యుడు, మహావీరుడు, ఘోరాసుచే అశ్వత్థామ శిరోజములు తరిగి చూడాంతర్మహారత్నమును శస్యకీర్తి వెరింగపుచ్చుకొని పశవురాత బంధములను విశ్వాసమును నూర్చిదొబ్బు శిబిరోర్ విభాగమును బాసిపోను. మీ మాటను మీరు దక్కించుకోవాలనుకుంటే అతన్ని చంపనక్కర్లేదు. In fact, if you want to revenge, you don't need to kill him. ఇంటియే కాక అర్జున, నీ యొక్క పేరు సార్థకమైనటువంటిది, Arjuna, you have got their deserving. పవిత్రమైనటువంటి యొక్క పేరు. You have a sacred name. అర్జున అనగా ఏమిటి? నిర్మలమైన, నిశ్చలమైన, నిస్వార్థమైనటువంటి యొక్క గుణం కలిగినటువంటి వాడు. Arjuna meant pure, unpolluted, unsullied. అలాంటి అర్జునుడు Such Arjuna, అనేక విధములుగా తనను శిక్షించడానికి సిద్ధంగా ఉండినప్పుడు though ready to punish in every possible way, అప్పుడు ద్రౌపది బోధిస్తూ ఉంటుండాలి. then Draupadi started teaching, నాథ, ఇటువంటి బ్రాహ్మణుని, ఇటువంటి గురుపుత్రుణ్ణి మీరు సంహరించటము మహాపాపము. it's worst of the sins if you kill the son of your guru, the preceptor, Abraham. ఇది నీవు చేయవలసినటువంటి పని. Is the thing that you are supposed నా to do. పుత్రులను నేను పోగొట్టుకున్నాను, I lost my children. నాకింక తప్పినది కాదు ఈ దుఃఖము. I could not escape from misery. కానీ ఆ అశ్వత్థామ యొక్క తల్లి ఎంత దుఃఖిస్తుందో ఏమిటో. So also the mother of Ashwatthama would suffer. కనుకనే ఆమె దుఃఖములకు నేను గురి కాకూడదు. I should not be responsible for her sadness to follow. వెరచినవా అని, The one who is afraid of. నిద్రమునవే మరచినవా అని, The one who is in deep sleep. మరచినవా అని, నిద్రమై మరచినవా అని, సౌఖ్యముగా మధ్యము త్రావినవా అని, The one who is fully intoxicated, భగ్నుడై పరచినవా అని, who has forgotten himself. సాధుజన భావం వాని కావు మంచువా తరచినవా అని. The one who has been shouting for refuge. చంపుట ధర్మము కాదు పలుగున. You are not justified in killing such a person. ఎలాంటి స్త్రీలు ఆనాడు భారతదేశం నందు గొప్ప కీర్తిని సాధించారు. What type of exalted ladies lived in this country? తన పుత్రుల గొంతులు కోసినటువంటి యొక్క దుర్మార్గుణ్ణి పాదములు పట్టుకొని ఎంతో ప్రార్థిస్తూ ఉంటుండాలి. In fact, Draupadi prayed, catching hold of the feet of the person who killed her. పరగన్మా మగవారులందరూ బాణ ప్రయోగోప సంహరణాధ్యాయుధ విద్యల నేను ద్రోణాచార్య చేయని అభ్యసించిరి. You have learnt all the expertise of archery from Dronacharya. పుత్రాకృతి నున్న ద్రోణుడవు నీ చిత్తములో లేశములు కరుణాసంగము లేక శిష్యసుతులను ఖండింపగా పాడియా. Being the son of our preceptor, is it possible or is it justifiable to kill the children of the disciples? నా పతులందరూ కూడాను నీ తండ్రికి శిష్యులు, My husbands are the disciples of నా your father, పుత్రులందరూ కూడాను మీకు శిష్యులు. and they are also your students. శిష్యులను ఖండించడం అనేటువంటిది గురువుకు చాలా మహాపాపం కదా. And it is, a teacher would become మీ a చేతులు ఎత్తాడెను. student. They are not your hands. కనుక ఇది సరి అనేటువంటిది కాదని It's not proper. సత్యమునకు ఎంతనో బలం నందించి ఆనాటి నుండి సత్యాన్ని కాపాడుతూ వచ్చినటువంటి వారు ఇలాంటి మహారాజులు. All great emperors gave value and strength to this truth. కనుక ఆనాటి నుండి సత్యాన్ని కాపాడుతూ రావటం చేతనే ఈనాడు ఇంత మాత్రమే సత్యం ఈనాడు భారతదేశం నందు రాణిస్తూ ఉంటుండాలి. The truth is shining at least this far today because since ages the truth has been upheld and protected. ఈనాడు ఈ విధమైనటువంటి సత్యం ప్రకాశిస్తూ ఉన్నదనగా ఆనాటి మహాపతివ్రతల యొక్క
చల్లని హృదయములేము దీనికి మూల కారణము. It's only the golden, the nectarine hearts of women of chastity of olden days అలాంటి responsible for పతివ్రతామతలు truth today. నేడుకుడును లోకంలో లేకపోలేదు. In fact, there are women of that kind even today. కనుక మనము పవిత్రమైనటువంటి హృదయాన్ని కలిగి సత్య స్వరూపాన్ని మనం సందర్శించి సత్యాన్ని కాపాడుకునే నిమిత్తమై సర్వస్వము అర్పితం గావించాలి. Therefore, we should keep the truth in our heart and follow the very principle of truth and dedicate our lives. నిరత సత్య ప్రౌఢి ధరణి నేలిన హరిశ్చంద్రుడి ధరవాసి చనగలేదా? Harishchandra, who lived for truth throughout his life, have you not seen him leaving this ఎల్ల world? లోకము లేదే ఎసగు శ్రీ నలరాజు తన వెంట భూమిని గురుచుదనా? The great Nala who lived the entire world, has he carried anything with him? కృతయుగమునకు అలంకృతి చేయు మాధాత సిరిమూట కట్టుకు నరిగిజననా? Mandhata, the great one, has he carried any prosperity with him? ఎవరేమి తీసుకుని పోయారు? Who takes anything? ఎంతకాలం రాజ్యమేలారు? They live, ఎవరైనా ఒక రాగి కాసైనా కూడా తీసుకుని పోయారా వెంట? have they been able to carry single coin with them? సత్యాన్ని మాత్రమే తీసుకుని పోయారు. They carried only truth. సత్యం ఏనాటికి నీ దాచిపెడితే దాగేది కాదు. In fact, truth cannot be hidden. దాన్ని మర్చిపోమంటే మర్చిపోవటకు వీలు కాదు. It's not possible to forget it. సత్యం నిత్య ప్రకాశంగా ప్రకాశించేటువంటిది. The truth is ever brilliant. అట్టి సత్యాన్ని ఈనాడు మరుగు చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాము. Today we are trying to hide the truth. అట్టి సత్యాన్ని మర్చిపోవటకై సంకల్పిస్తున్నాము. We have determined to forget truth altogether. తుచ్చమైనటువంటి సుఖములకు సత్యాన్ని నాశనం చేస్తున్నాము. For petty things, for mean things, we are sacrificing ఇది truth. మానవుని యొక్క కర్తవ్యం కాదు. It is not expected of man. మానవత్వం అనేటువంటి దివ్యత్వాన్ని పొంది Having been a man with the divinity within, పవిత్రమైన ఆత్మతత్వాన్ని మనలో నింపుకొని with all the spirit of the self which is sacred, హృదయం అనేటువంటి పవిత్ర నామాన్ని పొందినటువంటి మనము we have got the title Hridaya, the heart. హృదయహీనులమై We have lost our heart. ధర్మ కఠినమైనటువంటి ఒక దీన్ని మనం అనుభవిస్తున్నాము. We have spoiled our. మానవునకు సరి అయినటువంటి ధర్మం కాదు. It is not proper path for mankind. సత్యాన్ని కాపాడటమే మానవుడైనటువంటి వానికి సరి అయిన లక్ష్యము. The true aim of every man is to uphold the truth. కనుక మనము సత్యము నిమిత్తమై అనేక రకములైనటువంటి పరిశోధనలు చేసి సత్యమును మనము పొంది సత్యాన్ని మనం ప్రచారం చేసి సత్యాన్ని ప్రజలకు కూడా ప్రబోధించి ఆ సత్య స్వరూపాన్ని మనం పొందాలి. Therefore, we have to make all possible investigation of truth, acquire truth, publicize and practice truth. కనుక ఆనాటి మహా తల్లులందరూ కూడాను తమ పతులకు ఈ విధమైనటువంటి సత్య ప్రబోధనలు గావించి తాము కూడాను సత్య మార్గంలో జీవించి అనేక విధమైనటువంటి కీర్తిని సాధించారు. That was the teaching of every housewife in those days to husbands, and they proceeded on the path of truth. కనుక ఈనాడు కూడాను మన భారతదేశమునందు స్త్రీ పురుషులు ఏకోన్ముఖులై సత్యమును సమీపించి నీతిని నిజాయితీని పెంచుకొని మన భారతదేశంలో ప్రాచీన సంస్కృతిని నిలబెట్టుటకై కంకణం కట్టాలి. So also men and women today should follow the principles of morality and integrity and then maintain the heritage of this country. కనుక సత్య స్వరూపాన్ని మనము ప్రబోధించడానికి లోపల సత్య మార్గమునే అనుసరించాలి. Instead of teaching about truth, we have to practice truth. అనగా సత్య మార్గం అంటే ఏమిటి? What is the path of truth? ఏదో చెప్పింది జరుపుకోవటం, Not to say, ఆడిన మాట తప్పకుండా ఉండటము, not to go back the word given. ఆనంద నిమిత్తమై అన్నిను మనం మరచి For the sake of happiness, we forget all. సత్యాన్ని కూడా విస్మరించి We forget even truth. సుఖాన్ని జీవించటము ఇది కాదు మన సత్యము. Truth does not mean leading a happy life, forgetting everything. ఎన్ని కష్టములైనా సరియే Let anything come and దానిని తట్టుకొని నెట్టుకొని ముందుకు సాగడానికి తగినటువంటి యొక్క ధైర్యాన్ని మనం సాధించాలి. you should have got all the courage and the strength to withstand ధైర్య and సాహసం resist చేత all problems. సత్యాన్ని మనం నిలబెట్టుకోవాలి. With all the courage and valor, you should protect truth. నీతి నిజాయితీలతో మనం బ్రతకాలి. We should lead our lives with all morality and integrity. తినడానికి తిండి లేకపోయినా, కట్టడానికి బట్ట లేకపోయినా, ఉండడానికి కొంప లేకపోయినా, తాగడానికి మందు లేకపోయినా మనం జీవితాన్నైనా వదలాలి, కానీ సత్యం ధర్మాన్ని మనం వదలకూడదు. We may not have food, raiment and shelter. We may not have any kind of health. We should be ready to sacrifice our life for the principle of truth. కనుక
ఆనాటి ప్రాచీన సంస్కృతిని ఈనాడు తిరిగి మనం పునరుద్ధరింపచేయాలి. So we have got to rejuvenate, revive the ancient culture of this land. కనుకనే యదా యదా హి ధర్మస్య జ్ఞానోద్భవతు భారత అభ్యుత్థానమ ధర్మస్య తదాత్మానం సృజామ్యహం. ఎప్పుడు కూడా ధర్మాన్ని మనం కాపాడుకోవటం కోసం మనం కంకణం కట్టాలి. We should determine to follow the path of dharma all the way. కృష్ణుడు బోధించినటువంటి మొట్టమొదటి అది That is the first teaching of Krishna. ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేత యుత్సవః మామకా పాండవశ్చైవ కిమ కుర్వత్ సంజయ. ధృతరాష్ట్రుడు అడుగుతున్నాడు, గుడ్డివాడు. The blind king Dhritarashtra was asking, ధర్మక్షేత్రమైన కురుక్షేత్రం లోపల నా కుమారులైనటువంటి కౌరవులు పాండవులు చేరి ఏం చేస్తున్నారని అడుగుతున్నారు. యుద్ధానికి పోయినటువంటి వాడు అక్కడ విందులు ఆరగిస్తుంటూ కూర్చుంటారా? అంత మాత్రం బుద్ధి లేదా? అంత మాత్రం బుద్ధి లేదనేటువంటి వాడే ఇలాంటి ధృతరాష్ట్రుడు. the blind king was questioning Sanjaya this way, the dharma kshetra, the battlefield which is Kurukshetra. ధృతం రాష్ట్రం ఇది ధృతరాష్ట్ర అన్నాడు. తనది కానటువంటి రాజ్యాన్ని, తనది కానటువంటి ఒక వస్తువును తనదిగా భావించి పాలించుకోవటమే ధృతరాష్ట్రుని యొక్క గుడ్డితనం. That the blindness of the king Dhritarashtra lies in feeling that which does not belong to him as his own. కనుకనే దాంట్లోపలనే సంజయుడు చక్కని ధర్మాన్ని ప్రబోధిస్తూ వచ్చాడు. There Sanjaya taught the exact thing. ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే. మొట్టమొదట ధర్మక్షేత్రే ధర్మం అనే పదమును ఉపయోగించాడు. The first word used is dharma. ఈ ధర్మం అనేటువంటిది ఎందుకోసం వచ్చింది? What for it has come? కట్టకడపట At the end, బోధించినటువంటి బోధ ఏమిటి? what was the teaching ultimately? యత్ర యోగీశ్వర కృష్ణ యత్ర పాత్రో ధనుద్ధరః తత్ర శ్రీ విజయ విభూతి ధ్రువానుతి మతిర్మమ అన్నాడు. కట్టకడపటి శ్లోకము మమ, కట్టకడపటి పదము మమ. The last word of Gita is mama. మొట్టమొదటి శ్లోకము ధర్మ, The first stanza starts with dharma. మొట్టమొదటి పదము ధర్మ. The first word is dharma. కనుకనే ఈ ధర్మమును కాపాడేటువంటిదే మానవుని యొక్క ప్రధాన ధర్మమని దాన్ని ప్రబోధించాడు. The main path that man should follow is to protect dharma. Was ఆ the teaching. ధర్మాన్ని మనం కాపాడినప్పుడే ధ్రువానీతి, బలమైనటువంటి నీతిని మనం సాధించిన వారమవుతాం. Then you will have that strong strength of morality. మతిర్మమ, నా యొక్క మనసును దృఢమైనట్టుగా చేసుకుంటాను. Then I will have a strong mind. ఈ విధంగా ప్రాచీన కాలం నుండి వచ్చినటువంటి చరిత్రలు ఎంత పవిత్రమైనటువంటి బోధనలు చేస్తూ వచ్చారు. The history reveals the sacred stories of people of ఈనాడు అతి పవిత్రమైన చరిత్రలను ఎవరు చదవటానికి కూడా ప్రయత్నించడం లేదు. today. No one is prepared even to read the stories of the past. ఏమిటి ఈనాటి పిల్లల చదువులు? What is that you read today? ఏమో గొప్ప గొప్ప బిరుదులు పొందినారు, You have got very big titles గొప్ప గొప్ప డిగ్రీలు అందుకుంటున్నారు. and you acquire కానీ ఈ degrees. డిగ్రీల వల్ల వచ్చేటువంటి ఫలితం ఏమిటో నాకు అర్థం కావటం లేదు. But what is the result that you get out of these degrees is not కనుక known. మోరల్ క్లాసెస్ అనేటువంటిది పెట్టి నీతి నిజాయితీ నుంచి కూడా దీంట్లో నిరూపించి So the morality ఈ and పిల్లలకు integrity have got to ప్రాచీన demonstrate. సంస్కృతిని ప్రబోధించాలని చెప్పి కూడా నేను అధ్యాపకులు చెప్తుంటాను. Bhagavan always tells teachers to teach these principles of morality and integrity besides ancient culture. ప్రాచీన కాలం నుండి మొట్టమొదటి అక్షర శ్రీకారం చేయటం ఏ విధంగా చేసేటువంటి వాళ్ళు? In ancient days, how learning started. ఓం నమః శివాయ పంచాక్షరి నామాన్ని బోధించేవాళ్ళు. Om Namah Shivaya was taught at the beginning. అది కాకుండా ఉండినప్పుడు ఓం నమో నారాయణాయ అష్టాక్షరాన్ని బోధించేటువంటి వాడు. Or learning started with Om Namo Narayanaya. ఇలాంటి అక్షర శ్రీకారం చేతనే ఆనాటి విద్యార్థులను పవిత్రమైనటువంటి ఒక ఆదర్శ పురుషులుగా తీర్చిదిద్దుతూ వచ్చారు. Because of learning with these, they could become so great. ఈనాటి అక్షర శ్రీకారం ఏమిటది? Today, how do you start learning? డింగ్ డాంగ్ బెల్ పుష్ ఇట్ ఇన్ ది వెల్. Ding dong bell. ఇది మనం నేర్చుకునేది. Is that what you learn? ఈనాడు మనం నేర్చుకోవాల్సినటువంటి అక్షర శ్రీకారం ఎంత పవిత్రమైనదిగా ఉంటుండాలి. In fact, one should start learning in a sacred way. బ్లాక్ షీప్,
బ్లాక్ షీప్లు అయిపోతున్నారు. We have become black sheep indeed. అందులో షీప్లు కూడా బ్లాక్ షీప్లు. That too black sheep. ఇదే మనం చదివేటువంటిది. Is that what we learn? ఇదే మనం ప్రారంభించుకునేటువంటిది. Is that the way to begin study? కాదు. No. నీతి నిజాయితీలతో మనం బ్రతకతో రావాలి. We should, in fact, we start with this moral principle. దైవ నామములో మనం ప్రారంభం కావాలి. We should start with God's name. ఈ విధంగా ప్రాచీన కాలం నుండి వచ్చినటువంటి భారతీయ సంస్కృతిని తిరిగి మీరు పునరుద్ధరింపజేస్తారని ఎంతో కొండంత ఆశతో ఉంటున్నాను. Bhagavan has got very high expectations, hopes on you that you will be able to rejuvenate, revitalize, bring back the ancient culture and tradition of this country. ఎందు నిమిత్తమై ఈ ప్రాచీన సంస్కృతిని మీ ద్వారానే ఈ జగత్తుకు చాటాలి. The ancient culture has got to be propagated through you. మీరే దీనికి తగినటువంటి నాయకులు. You are the right leaders. మీరే దీనికి తగినటువంటి సమర్థులు. You are the deserved one. ప్రాచీన కాలం యొక్క సంస్కృతిని పునరుద్ధరింపజేయడానికి మీకే తగినటువంటి శక్తి కలదు. You have got all the capacity to establish the అలాంటి ancient cultural heritage. అలాంటి సంస్కృతిని పెంచి ఇలాంటి సంస్కారాన్ని నిలబెట్టాలి. And the culture and the tradition have got to be passed on. ఈ సంస్కారం అనేటువంటి తెచ్చుకుంటే వచ్చేటువంటిది కాదు. The culture cannot be simply acquired. మన హృదయం నుండి ఆవిర్భవించేటువంటిది. It has to originate out of సంస్కారం అనగా ఏమిటి? What is culture? నిత్య జీవితంలో ఉన్నటువంటి దురభ్యాసములను దూరం గావించి Giving up all bad qualities, సదభ్యాసాలను పెంచుకొని cultivating good habits, సచ్చీలసేపన జీవించడమే సంస్కారము. leading the life of character is culture. అది ఏ సంస్కారం అంటే? కల్చర్ అంటే ఏమిటి? What is culture? ఏదో మన భారతీయ కల్చర్ అంటే ఏదో ఒకటి రామాయణము మహాభారతం అని చెప్పడం ఇవి మాత్రం కాదు కల్చర్. Indian culture does not mean narration of నిత్య జీవితంలో ఉన్నటువంటి మన దురభ్యాసములను, bad habits, దుర్గుణములను, bad qualities, దురాచారములను, bad practices, దుస్సంగములను bad company. దూరము గావించి They have to give సదభ్యాసములను, సచ్చింతనను, సత్ప్రవర్తనను, సచ్చీలతను పెంచుకోవటమే. One has to develop good thoughts, good feelings, good ideas and good practices దీనికి ఒక and good చిన్న behavior. ఉదాహరణము. A small example. మన పవిత్రమైన భారతీయులు ఫార్మర్స్ చేతిగాడిగా ఉండేటువంటి వాళ్ళు. The most of the Indians are భూమిని agriculture. దున్ని భూమిని ఆధారం చేసుకొని ఆ భూదేవి ఇచ్చినటువంటి ప్రసాదమును భుజించి సత్కీర్తిని పొందేటువంటి వారు. They cultivate the land and they carry their livelihood out of the crops. అక్కడ ఏం సంస్కారాన్ని పొందారు? What kind of culture they had? మనకు అన్నిటికీ తెలిసినటువంటి విషయమే. You all know this. గడ్డితో పుట్టినటువంటి వడ్డను ప్యాడీ, The paddy out of the grass దానిని చక్కగా వేరు చేసి and it is separated out of the husk. ఆ ప్యాడీని That paddy తిరిగి మిషన్ లో వేసి లేక దంచో and put in the machine or just పైన పొట్టునంతా తీసివేసి the husk is removed పొట్టును తీసిన తర్వాత బియ్యాన్ని చక్కగా పాకం చేసి and they're boiled దీన్ని బాగా ఉడకబెట్టి and is cooked well దానిని భుజించడమే ఇది సంస్కారము. and partaking that food is culture. పుట్టిన వడ్డను అట్టనే తింటాడా ఎవడైనా? You don't partake the paddy. ఆ గడ్డిని ఎట్టయినా తింటాడా వాడు? Do you partake grass? గడ్డినే నీవు తింటున్నావంటే నీవు ఒక పశువు. If you start eating grass, you're an animal. గడ్డిని వేరు చేయాలి, You have to separate the వడ్డను grass. వేరు చేయాలి, The husk must be separated. పొట్టును దంచి దానిపైన హస్కును వేరు చేయాలి. And the husk must be separated out and the rice must be cooked ఆ or హస్కును boiled. వేరు చేసిన తర్వాతనే దీన్ని అగ్నిలో వేసి దీన్ని అగ్ని సంస్కారం గావించి And దాన్ని భుజించాలి. And then it must be boiled there, properly cooked and partaken. That is culture. కనుకనే ఈ సంస్కారం చిన్నదేని నుంచి కూడాను ప్రతి వస్తువునందు కూడాను సంస్కరింపజేసుకుంటున్నాం మనం. Everything has got to be cultured or refined. ఒక చిన్న ఉదాహరణ మీరే చూసుకోండి. A small example. 2 గజాల షర్టును మీరు తీసుకొని వస్తున్నారు. You bring 2 yards cloth. 2 గజాల షర్టును తీసుకొని వస్తే ఆ షర్టును 2 గజాలు మీరు కప్పుకోవటం లేదు. You don't cover your body with 2 yards cloth. దాన్ని చక్కగా In a nice way, టైలర్ దగ్గరికి ఇచ్చి take it to the tailor. వాడు కత్తెరతో కత్తిరించి He'll cut it with the scissor సీజర్తో ఉడికి దానికి కుట్టించి and you'll also stitch it with the needle. రెట్టలు గాను And కాలర్ గాను జోబీ గాను ఈ విధంగా కుట్టించి చక్కగా అలంకారం చేసి మీరు ధరిస్తున్నారు. And you'll stitch the 2-yard shirt in such a way to have the hands and the collar ఆ and the తెచ్చిన pocket. వస్త్రాన్ని చొక్కాగా మీరు సైజు రీతిగా కుట్టించుకోవటం, ధరించుకోవటము, ఆనందించడం ఇదే సంస్కారం. The culture lies in making the 2-yard cloth into a beautiful shirt. చిన్నదాని ఎందుకు భారతీయుల యొక్క సంస్కృతి ఎంత పవిత్రమైనదో మీరు యోచించుకోండి. The culture in every aspect is revealed in a nice way. ఈ విధమైనటువంటి యొక్క సంస్కారాన్ని మనము విస్మరించి
We are forgetting this culture. సంస్కారం అంటే అదేదో ప్రాచీనమైనటువంటి ధర్మం మాకు అక్కర్లేదంటుంటారు. We consider this culture as archaic or ఈ outdated. కల్చర్ అనేటువంటిది అర్థం చేసుకునేటువంటి మూర్ఖుడే ఇది ప్రాచీన సంస్కారం అనుకోవటం. It is only fool who does not understand the true మన spirit of నిత్య culture. జీవితానికి సత్యమైనటువంటి మార్గాన్ని నిరూపించేటువంటిది ఈ సంస్కారము. And in fact, culture proves the value of the truth which we have to adopt. పశువులుగా పుట్టినటువంటి మనమును మానవులుగా తీర్చిదిద్ది దైవంగా తీర్చిపెట్టుకోవటమే. In fact, we have evolved out of the animal kingdom and we are human beings to reach the divine state. మానవుడిగా పుట్టినావు, You are born as a నీవు human. మానవుడిగానే చచ్చి ప్రయోజనం లేదు. It's useless if you die as a human నీవు being. మానవుడిగా పుట్టి దైవంగా నీవు దీని శరీరాన్ని వదలాలి. Having been born a human being, you should end your life as divine. మానవుడిగా పుట్టి మానవుడిగా చచ్చినప్పుడు నీవేమి సాధించిన వాడవుతావు. If you just end your life as a human, what is ఎన్ని it you have చదువు చదివిన achieved? వాడైనా ఈ విధంగా చస్తాడా? With all your education, what for is this when there's no evolution? చదువులు ఎన్నో చదివి Having all the education, ఏమి ప్రయోజనము? what is the use? కట్టగడపటికి ఇది శాస్త్రవాదమే కానీ Ultimately, it's only argument. హృదయవాదం కాదు. It's nothing to do with your heart. చదువులు ఎన్నో చదివినారు, You have studied everything. కానీ డిగ్రీలు తీసుకున్నారు, You get your degrees. కానీ కీర్తిని పొందారు. You got name. దీన్ని సద్మార్గం లోపల సద్వినియోగపరచుకోవాలి. You have to make proper use of it in the right way. అప్పుడు ఈ చదువుకు తగినటువంటి సార్థకము. There lies the fulfillment of our education. దాని మన సమాజమునకు సరైనటువంటి అనుకూలంగా తీర్చిదిద్దుకోవాలి. You should mold it in such a way as to నీవు go చదివిన along with చదువును the trend of the సమాజంలో society. సరైనటువంటి మార్గాన్ని అనుసరించినట్టుగా ప్రవర్తించాలి. You should see that the society will follow you in the correct way. చదువు రానటువంటి వారికి ఈ చదువు యొక్క సంస్కారాన్ని ప్రబోధిస్తూ పోవాలి. You should also teach those who are not lettered or illiterate. సమాజంలో కూడా నువ్వు చదువులుగా మీరు తీర్చిదిద్దాలి. You should also see that the entire society is చదువులెన్నో educated. చదివి చాలా వివేకి అయి మగిడి తన్నెడు కూడా మందమతుడు. In fact, a man may be highly intellectual with all the knowledge, but he ఎంత does not చదువు know his true చదివి nature. ఏ నీతి ఉన్నను ఈనుని గుణము మానలేడు. A mean man would never give up his mean mentality, however well he is educated. తరచు చదువు తర్కవాదమే కానీ పూర్ణ జ్ఞానం ఎప్పుడు పొందలేడు. With all the specialization in education, he involves in arguments పిచ్చివాడ, only. చదివి చావంగా నేటికి With all the studies after all, why should you die at the end? చావులేని చదువవలే. You should study as to be immortal, అది eternal. నిజమైనటువంటి చదువు. That is the proper ఏదో education. ఈనాడు గ్రంథ పరిచయం తీసుకుంటే దాంట్లో చదివినటువంటి కంఠస్థం చేసి ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో పోయి నేను తలనంతా ఖాళీ చేసుకుని ఎంటీ హెడ్ తోని ఇంటికి వచ్చేదానికంటే ఈ చదువు లేకుండా పోవటమే మంచిది. Today we have got the textual information just brought into the head and vomit there in the examination, return empty-headed. What for? ఈనాటి పిల్లలందరినీ కూడా నేను చూస్తున్నాను బాగా. Bhagavan has been watching us. ఎగ్జామినేషన్ టైంలో కష్టపడి చదువుతారు. They study very hard at the time of examination. రాత్రంతా నిద్ర మేల్కొని చదువుతారు. They are awake throughout night. కానీ ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో పోతారు. They go to the examination hall. దానంతా కంఠస్థం చేసుకున్నంత రాస్తారు. All that they got it by heart, they try to write. అయిపోయింది అనుకుని బాగా ఫ్రీగా ఇంటికి వస్తారు. And they return home freely. రెండవ దినమే ఆ యొక్క ఆన్సర్ కు తనకి తానే జవాబు చెప్పలేడు. Next day they cannot give a reply to the question. మర్చిపోతున్నారు. ఇది బుకిష్ నాలెడ్జి. This is bookish knowledge. దీన్ని సూపర్ఫిషియల్ నాలెడ్జి అన్నారు. This is superficial ఈ knowledge. సూపర్ఫిషియల్ నాలెడ్జి చేసే ప్రయోజనం ఏమిటి? What is the use out of this superficial ప్రాక్టికల్ knowledge? నాలెడ్జి లో నీవు ప్రవీణుడు కావాలి. Have that practical knowledge. నీ నిత్య జీవితంలో దాన్ని సరైన రీతిలో మార్గం పెట్టుకోవాలి. The practical knowledge should help you in your daily మన life. భారతీయ సంస్కృతి అనేటువంటి అనాది కాలం నుండి కూడా ఎంతటి పవిత్రమైన మార్గాన్ని నిరూపిస్తూ వచ్చింది. The culture of Bharat has demonstrated the sacred way, the sacred life. అందరూ విదేశీయులందరూ కూడా భారతీయులు మూర్ఖులు. Most of the foreigners may consider రాళ్ళను Bharatiya fools. పూజిస్తున్నారు, They make fun of it. చెట్లను పూజిస్తున్నారు, They worship trees. మట్టిని పూజిస్తున్నారు, They worship clay. పాములను పూజిస్తున్నారు, They worship snakes. కుక్కలను పూజిస్తున్నారు, They worship plants. గోవులను పూజిస్తున్నారు. Cows. ఏమిటి వీరి పిచ్చి అని అనేక మంది అవహేళన చేస్తుంటారు. And most of the foreigners make fun of you because you worship the trees and the snakes. and కానీ all మన animals. భారతీయ సంస్కృతం వారికి చక్కని జవాబును ప్రబోధిస్తూ వచ్చింది. But the culture of Bharat gives a proper meaning of life. నాయనా, Look here. కేవలం మేము మూర్ఖులమై లేక మూర్ఖులము కాకుండా లేక మూఢత్వాన్ని పొంది మేము దీన్ని బోధించడం లేదు. We are not fools. We are not worshipping in a foolish way. మేము పవిత్రమైన మార్గాన్ని పొంది We follow sacred path. మానవునికి ఇచ్చినటువంటి యొక్క ప్రేమతత్వంను The principle of love given to man మానవునికి మాత్రమే పరిమితి కాకుండా is not limited to man only. జీవ జంతురాశులకు కూడా దీన్ని పంచాలని ఉద్దేశంతో మేము ఇంతటి పని చేస్తున్నాము. We want to share with the rest of the animal world. Therefore we worship. మానవుని యందు ఇచ్చినటువంటి ఈ ప్రేమతత్వాన్ని The love given to man
పశువులను కూడా ప్రేమించాలి, It makes you to పక్షులను కూడా love ప్రేమించాలి, animals, birds. పాములు కూడా You ప్రేమించాలి. have got to love snakes. ఈ విధంగా ఈ ప్రేమను సర్వులకు పంచినప్పుడే నా యొక్క ప్రేమ తత్వం సార్థకం గావించుకున్న వాళ్ళని అవుతాం. Therefore, when once you share and propagate this love with everybody, ఈ విధమైన you are a ప్రేమ true నీవు human. సర్వ జీవరాశులు కూడా పంచుతూ పోయినప్పుడు నీకెంత హాయి కలుగుతుంది. When you start sharing love with all of the beings, you కానీ ఈనాడు మీరు వాదించవచ్చును, may argue today. ఈ విష సర్పములకంతా పాలు పోసి పెంచినప్పుడు అవి మనం ఖర్చినప్పుడు ఎంత ప్రమాదం అవుతుంది. You go on offering milk to the poisonous snake. If it bites you, what will happen? నీవు హృదయపూర్వకంగా పాలు పోసి పెంచినటువంటి పాము నిన్ను ఏనాటికి కరవదు. If you wholeheartedly offer milk to a poisonous ఆ snake, దృఢమైన it will bite విశ్వాసంతో you. ప్రవేశించు. You should have the strong faith and start worshiping. పూర్వకాలంలో దట్టమైన అరణ్యం లోపల In ancient times in thick forest, మనుష్య సంచారం జరిగినటువంటి యొక్క దట్టమైన ఫారెస్ట్ లోపల where there was no human habitation at all, అనేక కఠినమైనటువంటి యొక్క క్రూర మృగములంతా కూడా and there are all wild animals all around, అలాంటి క్రూర మృగములు నివసించేటువంటి అరణ్యం లోపల ఋషులందరూ కూడా ఎంతో హాయిగా భయం అనేటువంటిది లేకుండా ధైర్యంగా జీవితాన్ని గడిపేటువంటి వారు. ancient rishis spent the time in peace and tranquility with no fear at all. వారందరూ కూడా పులులు అక్కడ ఉంటుంటే, సింహాలు అక్కడ ఉంటుంటే భయం లేకుండా వాళ్ళు నదీ స్నానానికి పోయి స్నానాలు గావించుకొని సంతోషంగా బయటకు వచ్చేటువంటి వారు. They lived in the company of lions and tigers. They could go walk to the distance of the river, have the bath, ముందుగా and కూడా return. పరుండినటువంటి యొక్క సింహాలు కూడాను వారిని ఏమాత్రము చేసేటువంటివి కాదు. In fact, lions flying over there will never harm them. కారణం ఏమిటి? Why? యద్భావం తద్భవతి. As is your feeling, so would be your వీరు experience. దానిపైన ఏమాత్రము ద్వేషం లేదు కనుకనే వాటికి వీరిపైన ఏమాత్రము ద్వేషం రాదు. As they never had any kind of hatred towards these wild animals, they never harmed them. కనుకనే మన భావనను పురస్కరించుకుని బయట జంతువులు కూడాను ప్రవర్తిస్తాయి. The outer animals conduct basing on our inner feelings. వాళ్ళ దగ్గర ఎట్టి ఆయుధాలు లేవు, They don't have any weapons. ఒకే ఆయుధము Only one. జపమాల. The ancient rishis had only one weapon, ఇలాంటి జపమానం కన్నా talisman. ఓం నమో నారాయణాయ, ఓం నమ శివాయ అనేటువంటి ఆ ఖడ్గములే వీరిని కాపాడుతూ వచ్చినాయి. They had the swords of God's name, Om Namo Narayanaya, Om Namah Shivaya. ఇలాంటి ఖడ్గములు ధరించినటువంటి వారు ఆ ప్రాచీన పురుషులు. The ancient rishis carried with them the swords of Lord's ఈనాడు అవి name. కాదు, వెనుక ముందు పిస్తోళ్లు, పటాకులు టిపాకులు ఇన్నెన్నో ధరించుకుని పోయినా కూడా వాడు కూలిపోతున్నాడు. Yes, because instead of those, today we have got all the revolvers and guns and pistols. ఏ గన్స్ అక్కర్లేదు, They did not need ఒకే any. గన్, Only one అదే gun. నామస్మరణ. They had only gun of God's name. ఆ భగవత్ నామాన్ని మనం స్మరిస్తూ ఉంటుంటే When you chant His ఏ name, దుర్మార్గములు కూడా మన దగ్గరికి రాలేవు. no wicked man can అవే dare to approach you, భయపడిపోతుంటాయి. because they will be afraid of you. పాములంతా కూడాను ఎంతో విషసర్పములు అనుకుంటాం. You think that snake is poison. పాములు కూడాను మనం ఏమి చేయలేవు. Even snake won't do anything. కనుకనే వాటిని పాలు పోసి పెంచుతూ వచ్చారు. Therefore, you offer them milk. పక్షులకంతా కూడాను Even to birds, అన్నాలు పెడుతూ వచ్చారు. we feed them. చిన్న చీమలు, దోమలు, We also put ants. వీటన్నిటికీ ఎక్కడ చీమల పుట్ట ఉందో అక్కడంతా బియ్య పిండి పోసి వచ్చేవాడు. Wherever there is ant hill, we offer the rice flour. క్రమక్రమేణా అది మరుగు పడిపోయి Gradually it's gone. ఇంటి ముందర ముగ్గులు అనేటువంటి రీతి కింద ఈ బియ్య పిండిని ముగ్గులుగా వేసేటువంటి The rice flour was used to put rangoli in front of houses. ఈ రంగోలి అనేటువంటి సున్నం కాదు పోసేది, It is not the lime as we do today. కానీ బియ్య పిండిని ముగ్గులుగా వేస్తూ వచ్చారు. It is the rice flour that's used. ఈ బియ్య పిండి కోసమై అనేక చీమలందరూ వచ్చేటువంటి వారు. Because the rice flour put in front of the houses, all దాన్ని ants భుజించి gather. ఎంతో ఆనందంగా పరిగెత్తిపోయేటువంటివి. They were so happy to partake the rice flour. ఆ విధంగా ప్రతి చీమ నుంచి దైవం వరకు కూడాను, బ్రహ్మం నుంచి చీమ వరకు కూడాను పవిత్రమైనటువంటి భావాన్ని వారు పెంచుకుంటూ వచ్చారు. They had got the sacred thought and sacred feelings right from an ant to Brahman. దీనిని పురస్కరించుకుని త్యాగరాజు కూడా చెప్పాడు, చీమలో బ్రహ్మలో శివకేశవాదవులలో ప్రేమ మీద వెలిసి ఉండి బిరుదు వహించిన రామా నన్ను బ్రోవరా. It was Tyagaraja who prayed, "O Rama, your principle is present right from Chima, the ant to Brahma, the divine." ఈ విధంగా చీమలు మొదలుకొని సింహాల వరకు కూడాను, Right from ant to the lion. పక్షులు మొదలుకొని పరమహంసల వరకు కూడాను From Pakshi the bird to Paramahamsa, the supreme ప్రేమ saint. తత్వాన్ని ప్రచారం చేసి That love principle has got to be shared. సంస్కారాన్ని ప్రబోధించి And the culture has to be taught. భారతీయ సంస్కృతిని అభివృద్ధి గావించుకుంటూ వచ్చారు. And they just propagated, upheld the culture. కానీ ఈనాడు కల్చర్ అంటే ఏమిటో వీళ్ళకి తెలియదు. Today the people don't know what culture is.
ఇది మీరు నేర్చుకోవాలి. You have to learn what మీరు culture. నేర్చుకొని మీ మిత్రులకు బోధించాలి. And you have to teach your friends. ఇది మీరు చేయవలసినటువంటి ఉపకారము. This is the help. కనుక వస్తువాహనాలు ఎవరికి దానం ఇవ్వనక్కర్లేదు. You don't need to offer anything, the gold or anything. మీరు నేర్చినటువంటి సద్గుణములను పరులకు బోధించడమే పెద్ద జ్ఞానము. All the virtues that you have, share them with others. Teach them. జ్ఞానం అంటే ఏమిటి? That's the true jnana. అద్వైత దర్శనం జ్ఞానం. The vision of the self is jnana. ఒక్కటి. That's only one. ఏ యొక్క ప్రాణి అయినా సరే పశుపక్షి మృగాదులు ఎందుకును మానవుని యొక్క ప్రేమను ప్రసరింప చేయడానికి ప్రయత్నించాలి. The human being must share his love to any bird or beast or any creature of this world. భగవంతుడా నాకు ఇచ్చినటువంటి ఈ ప్రేమను నేను స్వార్థంగా అనుభవించుకోకూడదు. God, you have granted me this love which I will not use it 10 మందికి పంచాలి. I should share with everybody. ఆ 10 మందికి పంచి దానిని నేను తిరిగి అనుభవించాలి. After sharing, I should experience at the end. ఈ విశాలమైనటువంటి హృదయాన్ని మనం పెంచుకోవాలి. I should be broad-minded. Broad mind. అది నిజమైనటువంటి ప్రేమతత్వము. That speaks of the true principle of love. ఎక్స్పాన్షన్ లవ్ అన్నారు. This is expansion love. కానీ ఈనాడు ఎక్స్పాన్షన్ లవ్ ఎక్కడ పోయిందో అంత కంట్రాక్షన్ లవ్. Today there is no expansion ఈ love. కంట్రాక్షన్ లవ్ చావుతో సమానమైన. Contraction love is death. ఈ చావుతో సమానమైనటువంటి యొక్క నైతికమైనటువంటి విలువను ఏమాత్రము పెట్టుకోకుండా, ఈ పవిత్రమైన దీన్ని ఏమాత్రము చింతించుకోకుండా అల్పమైనటువంటి ప్రేమతో మనం జీవితాన్ని గడుపుతూ ఉన్నాం. Without thinking of this sacred love, without thinking of this broad-mindedness, we are spending our life in a mean ఎవరిని way. బాధించకుండా చూసుకో. See that you don't hurt anybody. Help ever, hurt never. ఈ విధమైనటువంటి దీంతో సత్యాన్ని మనం ఎంత ప్రబోధించినప్పటికీ చాలదు. You can teach truth to any extent, but it's సత్య immeasurable. హరిశ్చంద్రుడు సత్యాన్ని బోధించి ఎంతనో తన జీవితాన్ని సార్థకంగా గావించుకున్నాడు. Such Harishchandra followed the path of truth till the కట్టగడికి end. సత్యమునే సాధిస్తూ వచ్చాడు. Ultimately achieved. సత్యమునే జయిస్తూ వచ్చాడు. And he could win over everybody. కట్టగడికి పోయిన రాజ్యాన్ని కూడా తిరిగి He could తెచ్చుకున్నాడు. get back his kingdom which he lost. ఆల బిడ్డలను కూడా తిరిగి తెచ్చుకున్నాడు. He could also have his wife ఈశ్వరుడే inside. వచ్చి హరిశ్చంద్ర నన్ను క్షమించు అని కోరాడు. And in fact the very saint came himself, sought pardon. నే పెట్టినటువంటి యొక్క పరీక్ష అంతా కూడా నువ్వు సాధిస్తూ వచ్చావు. In fact you could withstand all the tests you are put to. నా యొక్క ఎగ్జామినేషన్ లో నీవు పాస్ అయినావు. You have passed in the test నీ examination. కోరిందంతా నీకు ఇచ్చేస్తున్నాను. Therefore I will give you back all that you lost. అనేటప్పటికీ సత్య హరిశ్చంద్రుడు చెప్పాడు నాకు ఏది అక్కర్లేదు. Satyarishchandra said, I don't want ఈ it. ఒక్కదాన్ని నేను కాపాడుకుంటే చాలు. It's enough if I keep up truth. సత్యాన్ని కాపాడుకోవటమే నా యొక్క ప్రధాన కర్తవ్యం అన్నాడు. It's my responsibility and duty to keep up truth. ఆ విధమైనటువంటి ఒక సత్కీర్తిని తెచ్చుకోవడానికి పిల్లల్లో ఏ ఒక్కరైనా కూడా కొంచెం ప్రయత్నపూర్వకంగా సాధించండి. At least one among the students should strive hard to మీరు proceed on the ఉద్యోగాలు path of చేసుకోండి. truth. Do your jobs. తప్పు లేదు. Nothing wrong. విదేశాలకు పోండి. తప్పు Go లేదు. abroad. Nothing wrong. గొప్ప బిరుదులను పొందండి. తప్పు లేదు. Have titles. Nothing wrong. కానీ But హృదయాన్ని మాత్రం కఠినం చేసుకోకూడదు. never be strong or stone. చాలా మంది హృదయము చాలా కఠినమైనటువంటి రాయిగా తయారవుతున్నారు. Many people have their hearts which are so hard, rough. దైవ and tough. మాటలు కూడా ధిక్కరించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. They are ready even to disobey God's ఇలాంటి command. కఠిన హృదయమైనటువంటి వారు బ్రతికి ప్రయోజనం ఏమిటి? Such harsh people, what for is their life? వెన్న వంటి హృదయం కావాలి. You should have soft and tender heart. ఈ వెన్న వంటి హృదయంతో ఉండినప్పుడే When you got this soft and వెన్న heart వంటి like జీవితం butter, నీకు జరుగుతుంది. and then you will have the life that shines. వెన్న వంటి Vanilla shines like moonlight. అప్పుడే మీకు తగినటువంటి జీవిత శాంతి కలుగుతుంది. Then you will have the peace in your life. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. నిన్నటి దినము నీతి, Yesterday Bhagavan taught us ఈనాడు peace. నిజాయితీని Today integrity, nijayati. బోధించాము. కానీ మానవత్వాన్ని కూడా మొట్టమొదట మనం తెలుసుకోవాలి. We should know what humanity is. రేపటి దినము ఈ Tomorrow. మానవత్వాన్ని గురించి మనం చక్కగా విపులంగా తెలుసుకుందాం. Bhagavan will explain to us in detail Manavatva, the human life. మానవత్వం చాలా పవిత్రమైనటువంటిది మీకు తెలియదు. You do not know human life is highly ఏదో sacred. నేను మానవుడిగా పుట్టాను, I am born as a human కన్నులు being. ఇచ్చినారు, I'm చెవుల్ని given ఇచ్చినారు, eyes and ears, నోరుని ఇచ్చినాడు. the tongue. కాబట్టి నోటితో మాట్లాడటము, కన్నులతో ప్రపంచాన్ని చూడటము, చెవులతో విషయాలంతా వినటము, ఇవేనా మనం చేయవలసినటువంటివి? Is it simply listening to what all that is around, watching all that with the eyes and speaking what you like? వినవలసినటువంటి మంచివే వినాలి. What you're supposed to hear are really good. చూడవలసినటువంటి దివ్యత్వాన్నే చూడాలి. You should watch only the divinity. చెప్పవలసినటువంటి సత్యమే చెప్పాలి. You should only speak truth. అందుకోసమే ఈ ఇంద్రియం నీకు అందించాడు. For that reason these senses are ఈ given. పంచేంద్రియం యొక్క పవిత్రతను కూడాను రేపటి దినం మనం గుర్తించడానికి ప్రయత్నించాలి. The sacredness of the senses, Bhagavan will explain to us tomorrow.
प्रेम मुदित मन से कहो राम 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 श्री राम राम राम। शांति सुख निदान दिव्य राम नाम। शांति सुख निदान दिव्य राम नाम। निराधार को आधार एक राम नाम। आधार एक राम माता पिता बंधु सब ही